ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। VSP TV देख रहे सारे व्यूअर्स का अज के प्रोग्राम में स्वागत है। आप सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ कि गुरु नानक पातशाह किस शख्सियत के मालक सन, कैसी अद्विती विचारधारा उन्होंने समाज नूं दिती। जेकर गुरु नानक पातशाह जी की शख्सियत की गल करिए तो आप संपूर्ण तौर पर गुरु पातशाह की शख्सियत नूं अल्फाजा राही ना बयान कर सकते हाँ तो ना ही लिख सकते हाँ। किसी कवि ने बड़े सोहने अल्फाजा विच गुरु साहिब की बहुपखी शख्सियत नूं कलम राही लिखण का यतन किया है और लिखता है, मारूथल टिब्बियां दा राही गुरु नानक, धर्म ते सच दी गवाही गुरु नानक, वहमां ते पखंडां दा संघार गुरु नानक, गरीबां ते दुखियां दी पुकार गुरु नानक। सच विच बड़े थोड़े अल्फाजां ते सुंदरता दे नाल इस कवि ने गुरु नानक पातशाह जी की बहुपखी शख्सियत नूं बयान करन दा यतन किया है। संसार दे अंदर बहुत सारे रैबर होए, उस परमात्मा वालों बहुत सारे फरिश्तियां नूं इस संसार दे अंदर भेजा गया, पर गुरु नानक पातशाह वाहिद ऐसे पैगंबर ऐसे फरिश्ते होए जिन्हां नूं जगत गुरु कह के संबोधित किया गया। भाई गुरदास जी लिखते ने, ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा। गुरु नानक इज़ द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द होल वर्ल्ड। क्यों गुरु नानक पातशाह नूं समुचे समाज का पिता या जगत गुरु कहा गया? क्योंकि गुरु साहिब की विचारधारा किसी एक कौम, खिते, देश या धर्म तक सीमित नहीं सी। गुरु साहिब ने समुची लुकाई नूं अपनी गलवखड़ी विच लिया ते समुची लुकाई का मार्गदर्शन किया। अरबी ते फारसी दे मशहूर शायर इकबाल ने लिखा है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को जगाया मर्दे कामिल ने ख्वाब से। बड़े सोहने अल्फाजां विच उसने गुरु नानक पातशाह जी की शख्सियत नूं बयान किया है। सिर्फ शायरां कवियां ने ही नहीं बल्कि गुरबानी दे अंदर भी गुरु साहिब की वडियाई की गई है। प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारन मनुख जन कियो प्रगास। कि गुरु नानक पातशाह चंद्रमा की न्याई इस संसार विच आए तो इस संसार नूं आनंदमई कर दिता। भाई गुरदास जी दी वारां विच भी आपां पढ़दे हाँ, कल तारन गुरु नानक आया। गुरु नानक पातशाह जी की वडियाई होर गुरु साहिबान ने भी बाणी अंदर की है। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाउंदे ने, बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुरपार ब्रह्म। भट्ट मथुरा जी भी गुरु साहिब की वडियाई करते हुए लिखते हैं, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। भाई गुरदास जी का उच्चारी हुई वार दे अंदर या भाई गुरदास जी की जो वार आपां हर बार बड़े प्यार सत्कार दे नाल श्रवण करते हाँ या आप भी उचारते हाँ, जिस दे विच भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिर्घावली भन्नी जाए ना धीर तरोआ। इस वार दे अंदर इन्हां सतरां दे अंदर भाई गुरदास जी बड़े सोहने अल्फाजां दे राही बड़े सोहने ढंग दे नाल गुरु नानक पातशाह जी की समुची शख्सियत नूं बयान करते हैं। भाई गुरदास जी फरमाउंदे ने, सत गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। कि गुरु नानक पातशाह दा जद प्रकाश संसार अंदर होया तो जितनियां भी बुराइयां दी धुंध सी वो सारी मिट गई। इत्थे भाई गुरदास जी दिन दे हंधेरे की गल कर रहे हैं। हनेरा दो तरह का हुंदा है, एक रात का
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁੰਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦਹਾੜੇ ਕਿ ਐਸੀ ਦਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਚ.ਐਸ. ਸਪੇਨ, ਜੋ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ H.L. ਬਰਾਡਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 500
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਨਵਯੁੱਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਿੰਗਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖਸ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਲੇਖਕ, ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਈ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਤੇ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਿਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਦਰਿਆ, ਕਈ ਪਹਾੜ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਫਲੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3 ਮੇਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 1507 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1515 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੋਰਖਮਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਬਨਾਰਸ, ਫਿਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਨਕਮਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਜਮੇਰ, ਚਿੱਤੌੜ ਤੇ ਆਗਰਾ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ
ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1517 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1518 ਤੱਕ ਕੀਤੀ। 1518 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ 1518 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521 ਤੱਕ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਪਟਨ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸੈਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੇੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है यहीं पे आशियां बनाने की। गुरु नानक पातशाह ਠਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ, ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰ ਬਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਧਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਂਤਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਰਿਆ, ਕਈ ਪਹਾੜ ਲੰਘੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਜਿਨਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਫੋਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਰ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੋਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਤਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।